नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईबा। तेबे पुणी थे लघुचाप 28 जिले में 24 तारिख प्रबल अति प्रबल हेब वर्षा। तेबे राज्य में गत किछि दिन हेब वर्षाटी जारी रही बेले आज पाग परिवर्तन होइछि। सुखिला पाग रही बेले डिसेम्बर 24 और 25 तारिख में पुणी थे घन कुहुड़ी और वर्षा हबार पूर्वानुमानटी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे पश्चिमा झड़ प्रभाव में वर्षार संभावना रही बेले 7टी जिले में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा आकलन कराଯାଇଛି। केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, गजपति, रायगड़ा जिले में निर्धूम छेचिब वर्षा। सेपरी 9टी जिला को मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। जिलागुड़िक हूँ बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल, नयागढ़, कंधमाल, कोरापुट, मालकानगिरी। सेपरी 25 तारिख में 11टी जिले में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा हबार संभावना अधिक रही। सोमवार और मंगलवार 5टी जिला को येलो वार्निंग पर हाई अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। केन्दुझर, सुंदरगढ़, अनुगुड़ और कलाहांडी को कुहुड़ी पर सतर्कता जारी करिछि विभाग। 5टी जिले में 50 मीटर तलक खसिब दृश्यमानर दूरता। सेहीपरि 26 ରୁ 28 तारिख पर्यंत सुखिला रहिब पाग। परवर्ती खबर 15 दिन पर्यंत बंद रहिब समस्त स्कूल, कॉलेज और बैंक। तेबे 31 डिसेम्बर 14 जनवरी पर्यंत समस्त स्कूल, कॉलेज, बैंक बंद रहिब। ए 15 दिन छुट्टी उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक परिषद तथा फारुखाबाद जिलार स्वीकृत प्राप्त विद्यालय पर राज्य सरकार घोषणा करिसेंती। एही अवधि प्रथम श्रेणी ରୁ अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त विद्यालय को 31 डिसेम्बर 15 जनवरी 2025 पर्यंत बंद रखा निर्देश दि जाइए। तेबे ओडिशा रे मध्य किछि दिन बैंक और स्कूल, कॉलेज छुट्टी रहिबो बोली घोषणा करा जाइछि। तेबे वर्तमान पर्यंत सठिक डेट जना पड़ी नाही, हेले खूब शीघ्र जना जिवो बोली कहिसेंती। परवर्ती खबर जनवरी मासरु हिताधिकारी माननकु मिलिबो पुणी एक नुआ राशन कार्ड। तेबे ओडिशा रे 2025 जनवरी मासरु हिताधिकारी माननकु पुणी थरे मिलिबो एक नुआ राशन कार्ड। योग्य हिताधिकारी समेत अनेक प्रवासी ओडिया को मध्य राशन कार्ड जगाई दियाजिबो। एने राज्य खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछन्ति। राज्य में नुआ राशन कार्ड पर 10 लाख रु अधिक लोक आवेदन करती। सेहीपरि जाल हिताधिकारी को चिन्हट करने आम EKYC जांच आरंभ करूँ। गत 4 मास राज्य 1,77,000 रु अधिक भूत राशन कार्डधारी चिन्हट कराଯାଇଛି। तेबे सेमानंकर राशन कार्डटी कट कराजिबो बोली सरकार कहिसंते। परवर्ती खबर प्रकृत चाषी को चिन्हट करेंगे सरकार। स्वतंत्र नंबर आईडी पाइबे चाषी। तेबे प्रकृत चाषी को चिन्हट करेंगे सरकार। चाषी पंजीकरण सहित डाटाबेस मध्य प्रस्तुत कराजिबो। चाषी माननकु मिलिबो स्वतंत्र आईडी नंबर और डिजिटल कार्ड। एही कार्ड जरिया सरकार समस्त चाषी माननकु सरकारी सुविधा गुड़िक जगाई देबे। सबु योजना एवं सहायता पाई एक स्वतंत्र नंबर विशिष्ट डिजिटल कार्ड हेबा बाध्यतामूलक रही। तेबे जेपरि पीएम किसान योजना, पीएम स्वनिधि योजना एवं ईश्रम कार्ड भली योजना गुड़िक स्वतंत्र कार्ड जरिया प्रदान कराजिबो। परवर्ती खबर 31 तारिख सुधा पहुँचब युक्त 2 प्रश्नपत्र। तेबे युक्त 2 परीक्षा पाई जोरदार प्रस्तुत आरंभ होइछि। आसंता मास 23 तारिख समस्त परीक्षा केन्द्र को प्रश्नपत्र पठाजिबो। जनवरी 2 ରୁ 12 तारिख मध्य युक्त 2 प्रैक्टिकल परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एथिपाई 23 तारिख प्रश्नपत्र पठाजिबो। परीक्षा केन्द्र को उत्तर खाता समेत प्रैक्टिकल प्रश्नपत्र, मार्कफुएल आदि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा केन्द्र को पठाजिबो। खाता पहुँचवा पर परीक्षा केन्द्र अधीक्षक किंबा उच्च माध्यमिक स्कूल अध्यक्ष यह गणिकी रखिबे। खाता पहुँचवा पर परीक्षा केन्द्र अधीक्षक किंबा उच्च माध्यमिक स्कूल अध्यक्ष यह गणिकी रखिबे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार सहायता पाइबा पई 72 घंटा मध्य कृषि रक्षक पोर्टाल सूचना देवा आवश्यकता रही। तेबे विगत 2 दिन धरी अनुगुड़, बालेश्वर, भद्रक, बौद्ध, कटक, ढेंकानाल, देवगढ़, गजपति, गंजाम,
ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅମଳ କରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଖରିଫ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଖରିଫ ଫସଲକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅବଗତ କରାଯାଉଅଛି। ଫସଲ ଅମଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୀମା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଡ଼ା ବନ୍ଧାଯାଇ କିମ୍ବା ଖଳାଯାଇ ଶୁଖାଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକାଧିକ ପାନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ। ତେବେ ଦେଶରେ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାନ କାର୍ଡ଼ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଡ଼ ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାମ ଅଟକିଯିବ। ନିକଟରେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପାନ 2। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପାନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାରି ହେବ ନୂଆ ପାନ କାର୍ଡ଼। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ନିକଟକୁ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ଼ଟି ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ନିକଟରେ ଆଗରୁ ପାନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ ମୁତାବକ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଯଦି 2ଟି କାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ତେବେ ଗୋଟିଏକୁ ତୁରନ୍ତ ୱିଥଡ୍ର କରିଦେବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାକିରି ପାଇବେ 9.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା PLI ଯୋଜନା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା 14ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 1.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି। ଫଳରେ 12.50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି। 9.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 8ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2,968 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 9ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 6,753 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 45ଟି ସହରରେ ରୋଜଗାରର ମେଳା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ନିଯୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର। ତେବେ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ରୋଜଗାର ମେଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ 71,000 ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନେ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତଥା ସଂଗଠନରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଟି ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କ ଚୟନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ରୋଜଗାର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତଥା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା 71,000 କୃତି ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମେଗା ରୋଜଗାର ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ପ୍ରଥମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ। ହୀରାକୁଦରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳୁଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦକୁ 112 ପ୍ରଜାତିର 3,42,339ଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏଣିକି ସାଧାରଣ ଜନତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେକର୍ଡ ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇସିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ସଞ୍ଚାଳନ ନିୟମରେ 1961ର ନିୟମ 93(2)ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫଳରେ ସାର୍ବଜନିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ବା ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଣିକି ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେବ ଶସ୍ତା। ତେବେ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ NCRTC ଏବଂ ଲୟାଲିଟି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ 10% ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହାର ଲାଭ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୁଣା କାର୍ ବିକ୍ରିରେ 18% ଟିକସ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ଲାଗିବନି GST। ତେବେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ବା ୟୁଜ୍ଡ କାର୍ ବଜାର ଢେର ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ କମ୍ ଦାମରେ ପାଉଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ସହିତ ସବୁ ପୁରୁଣା କାର୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଟିକସ ବଢ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ସେବା ଟିକସ 12%ରୁ 18%କୁ ବଢ଼ାଇଛି GST ପରିଷଦ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାର୍ଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଉପରେ ଏହି ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକ୍ରେତା ତଥା କ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟିକସ ହାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12% ଟିକସ ଜାରି କରିବ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏକ ଚଡ଼କ। 2025ରୁ ବଢ଼ିଯିବ ବିଜୁଳି ଦର। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ବଢ଼ିଯିବ ବିଜୁଳି ଦର। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଗ୍ରିଡ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ORC ପାଖରେ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଏହାକୁ ORC ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଜୁଳି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 54 ପଇସା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରିଡ୍କର ବିଜୁଳି ଦର ସୁପାରିଶକୁ ବେଆଇନ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଜନ ବିରୋଧୀ କହି ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କହିଛି ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ସଦୃଶ ହେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ORC ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଶୁଣାଣି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆପକଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପକଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଜାରି ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପଦବୀର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବାୟୁସେନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଭଦ୍ରକରେ ହେବ ବୟନ ପାର୍କ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଭଦ୍ରକରେ ବୟନ ପାର୍କ ପାଇଁ 4,382 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। IOCL ଏନେଇ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପପକର୍ଣ୍ଣର GST ବଢ଼ିଲା ନା କମିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା GST ପରିଷଦ। ତେବେ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା 55ତମ GST କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ GST ରେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପପକର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଉପରେ GST ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଲୁଣିଆ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ପୂର୍ବପରି 5% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାଦ ମିଠା କଲେ ଏଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି GST କାଉନସିଲ କହିଅଛି। ଏନେଇ ପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହେଲା ନଷ୍ଟ। ତେବେ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକର 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଚିଲା ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ପନିପରିବା ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଚିଲା ଧାନ ଜମିରେ ଭାସୁଛି। ସେପଟେ ପନିପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି।
ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଜମିକୁ ହଳଫାଳ କରି ମଞ୍ଜିରୁ ପକାଇଥିଲେ। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଜିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଛାଟ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଫେରାଇବେ ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦିଆଯିବ ଭେଟି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶିଷିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80,28,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ସହାୟତା ମିଳିସାରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ସବୁ ମହିଳା ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ରିଫଣ୍ଡ କରିବେ ପଇସା। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।